Hello, good evening, my dear children. I hope you are studying well. Okay, today our class is idioms and phrases. Okay, what is meant by idioms and phrases? It is the two in one, I can say, because if you want to speak in a fluent, super awesome English, that is also going to help this topic. And also every competitive exams, wherever English will come, definitely that any part of the area they are asking what is the idioms, and also given the paragraph, that also in between the lines the giving the idioms and phrases. You never find out the phrases and the idioms because you are not familiar with that. Somebody is reading more in the newspaper, Deccan Chronicle newspaper, that people only find out the idioms and the phrases. Most of the people is recognizing is a fail. So that will get rid of this video. And உங்களுக்கு பயம் அந்த மாதிரி phrases கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ இல்லை idioms கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தால், I think this video is for you only, my dear children. Please watch that till the end. Definitely it is worth it, going to help you. Let's enter our video. First my idiom is piece of cake. பீஸ் ஆஃப்னா கேக்னா என்ன? கிறிஸ்மஸ்க்கு கொண்டாடுவோமே அந்த கேக்கா? இல்லை மை டியர். பீஸ் ஆஃப் கேக்னா எந்த ஒரு வேலையை நான் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த வேலை எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? மேக்ஸ் இஸ் மை பீஸ் ஆஃப் கேக். சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஹஸ் டு பி பீஸ் ஆஃப் கேக். அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அந்த செயல் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றது தான் அர்த்தம். சரிங்களா? இது பேராகிராஃப்லையோ இல்லை உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்லையோ நீங்கள் பேசும்போது கூட யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஓ, மேக்ஸ் இஸ் பீஸ் ஆஃப் மை கேக், எனக்கு நல்லா வரும். ஓகே, கிரிக்கெட் இஸ் மை பீஸ் ஆஃப் கேக், எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு வரும். அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? லெட்ஸ் ரீட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். வி வில் கெட் தி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, சம்திங் வெரி குட் லக் எஸ்பெஷலி பிஃபோர் ஏ பர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்கள் எதனா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போனீங்கன்னாக்கா somebody all the person is saying good luck, best of luck, இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? யூ ஹாவ் a big presentation today, right? break a leg, good luck. குட் லக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், break a leg அப்படின்னு சொல்லிட்டு. break a leg is an entertainment idiom which simply means good luck. It is used to wish someone luck especially before a performance. I know you can do it, break a leg. You all look great in your costumes, break a leg. Okay, I hope break a leg is at your job interview tomorrow. ஓகேங்களா? நாளைக்கு வந்து நல்ல லக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு, பிகாஸ் யூ ஆர் கிவிங் தி இன்டர்வியூ லைக் திஸ் சம்படி. யூ வில் டு ஃபைன் ஆர் ஆன் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன், கோ பிரேக் ஏ லெக் அவுட் தேர். ஓகே, அண்ட் குட் லக், நாட் ஓன்லி குட் லக், யூ கேன் யூஸ் சம் அதர் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. பெஸ்ட் விஷஸ். ஓகே, ஹாவ் ஏ பிளாஸ்ட் and I hope it all goes well. I hope it all goes well. Bring home at a trophy and win a big time. All the best. Be careful. Best of luck. ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? பிரேக் எ லெக். ஓகேங்களா? Again I am telling, not only spoken, as the exam point of view also, this is very important idioms. Okay, our third idiom is hit the nail on the head. Okay, hit the nail on the head அப்படின்னாக்கா somebody is guessing the correct, accurate, exact. These are the meaning. Let's see the example. To describe the exactly what is causing a situation or problem. Okay, what is the exactly problem? To find somebody. Okay, you hit the nail on the head when you said the company needs a new strategy. Okay, what does it mean when someone says exact correct answer? ஒரு சில குழப்பத்தில் இருக்கும்போது somebody is raising the correct solution for the problem, that is called hit the nail on the head. Okay, our next idioms is let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag ன்னு வரும். ஓகேங்களா? let the cat out of the bag னா என்ன? பேக்ல இருந்து பூனை எடுத்து வெளியே விடுறதா? not at all my dears. அதாவது உண்மையை உளறி கூட்டிடாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட என்ன சொல்லுவோம்? நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன், யார்கிட்டையுமே சொல்லிடாதன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அவங்க போய் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுவாங்க, உளறிடுவாங்க. இன்டென்ஷனலி இஸ் நாட், இன்டென்ஷனலி யாருக்கும் தெரிஞ்சு சொல்கிறதுல ஏதோ ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே வந்துடும் இல்லையா? சம்டைம்ஸு சொல்லக்கூடாது சொல்லிடுவோம் இல்லையா உண்மையை? அதுக்கு தான் நம்ம இந்த இடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசினாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். திஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஐ லெட் தி கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக் அபவுட் த சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி. அதாவது யாருக்கோ சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி கொடுக்கலாம்னு நினச்சிருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்டேயே போய் உளறி கொட்டிடுறது. அவங்களுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி வைக்க நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்டேயே, யாருக்கிட்ட சொல்லக்கூடாதோ அவங்கக்கிட்டே போய் சொல்லிடுவோம் தானே. ஸோ தட் இஸ் த
don't let the cat out of the bag. Okay, to reveal the secret or disclose something that was supposed to be kept in confidential. கான்ஃபிடென்ஷியல்னா என்னது, மறைத்து வைத்திருக்கணும். ஒரு உண்மையை வந்து ரகசியமாக மனசுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறதா கான்ஃபிடென்ஷியல். ஓகேங்களா, ஏஎல்ல முடியறதால திஸ் இஸ் அவர் அப்ஜெக்டிவ் ஆல்சோ. ஓகேங்களா, ஏஎல்ல லாஸ்ட்ல ஏஎல்ல முடியறது எல்லாமே நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகேவா, ஜான் ஆக்சிடென்ட்லி லெட் த கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக் பை மென்ஷனிங் த சர்ப்ரைஸ் த பர்த்டே பார்ட்டி. யாருக்கும் பர்த்டே பார்ட்டி வைக்கலாம்னு நினச்சிருந்துருப்பாங்க, அதுக்குள்ளே வந்து அவங்ககிட்டே போய் வளரி கொட்டிடுறது. அதுதான் டோன்ட் லெட் த கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இடியம்ஸ் வந்து காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் எ லேக். அப்படின்னா காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லேக் அப்படின்னாக்கா வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகேங்களா, ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு பொருளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஓகே, கையளவு காலளவு பெருசாக இருக்குது அப்படி கூட நம்ம நினச்சிக்கலாம். பட் தட் கார் காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஓகேவா, ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஓகே, bought a new car last week. It cost an arm and a leg. When something cost an arm and leg, it is very expensive, not in a cheap. ஓகேங்களா, ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்குப்பா, ரொம்ப அப்படியே கேஷுவலாக என்ன சொன்னோம், காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக்காக இருக்குது, வாங்கவே முடியல, இவ்வளோ விலையாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அதுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப விலையாக இருக்குப்பா, இது வந்து சீப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருள் தான், ஆனால் ரொம்ப விலையாக இருக்குது அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு தான் காஸ்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஓகே ஓகே, அவர் நெக்ஸ்ட் இடியம்ஸ் இஸ் அண்டர் த வெதர். அண்டர் த வெதர்னா காலநிலைக்கு உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத நிலையில வந்து ஃபீலிங் சிக். அண்டர் தி வெதர் அப்படின்னா ஃபீலிங் சிக். ஐ எம் ஃபீலிங் அண்டர் த வெதர், ஸோ ஐ வில் ஸ்டே ஹோம் டுடே. ஐ வில் ஸ்டே home today. Okay, idioms இருக்கு பாருங்க. To be feel under the weather, meaning to be sick, well or unwell. Okay, she's not going to work today. She's feeling a little under the weather. Little under the weather, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு. She might be getting sick. ஓகேங்களா, அதுதான் அப்படியே சிம்பிளா கேஷுவலா சொல்லணும். I am not coming to the school today because I am feeling under the weather. Under the weather னா காலநிலைக்கு அடியில் இல்லை. I am not feeling good today. Okay. ஓகே, பைட் த புல்லட் அப்படின்னாக்கா டு ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப் டு டூ சம்திங் அன்பிளசன்ட். அதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு உங்களுடைய விருப்பம் இல்லாமையே செய்ய வைக்கிறது, அதான் பைட் த புல்லட். எங்கே பாருங்க, பைட் த புல்லட். ஒரு விஷயம் பிடிக்கவே பிடிக்காது, பட் இருந்தாலும் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையால் செய்யறது. ஓகேங்களா, ஐ டோன்ட் ரியலி வாண்ட் டு எக்ஸசைஸ் டுடே பட் ஐ திங்க் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பைட் தி புல்லட். ஓகே, எக்ஸசைஸ் செய்யவே பிடிக்கலப்பா, கொஞ்சம் சோம்பேறியாக இருக்குது, தூங்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது, இல்லைங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆகணும்னு ட்ரைனர் சொல்லும்போது அதை நம்ம தடுக்க முடியாது இல்லையா. யூ ஹேவ் டு டூ த எக்ஸசைஸ். பிடிக்கவே இல்லைப்பா, சண்டே தானே, நாளைக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னா கூட இல்லை யூ ஹேவ் டு உங்களுடைய ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரைனர் வந்து எக்ஸசைஸ் கொடுக்கறது தான் பிட் த புல்லட்னு அர்த்தம். சரிங்களா, the to force yourself to do something unpleasant or difficult situation. I have to bite the bullet and all night I have to study all night for the exam tomorrow. யாருக்கு தாங்க பிடிக்கும், எனக்குமே பிடிக்காது. நாளைக்கு எக்ஸாம்னா ஹோல் நைட் வந்துட்டு இஃப் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி மீன்ஸ் நோபடி இஸ் லைக். எல்லாருக்குமே பிட் த புல்லட் தான். ஓகே ஓகே, த பெஸ்ட் ஆஃப் தி போத் வேர்ல்டு அப்படின்னாக்கா ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது, அதை வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்துட்டு தே ஆர் என்ஜாயிங். ஓகேங்களா, பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்டுனா ரெண்டு உலகத்தை வந்து அவங்க ஒரே சுச்சுவேஷனில் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. Let's see the example. A situation wherein someone can enjoy the two different opportunities. இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து நீங்கள் கிட்ஸ் கூடயும் குழந்தைங்களோடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஃபுட்டும் நீங்கள் குக்கும் பண்ணிக்கிறீங்க, அப்புறம் ஹஸ்பண்டோடு இருக்கீங்க, குழந்தையோடு இருக்கீங்க, வீட்டையும் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா வேலையில் உங்களுக்கு சேலரியும் கிடைச்சது, வீட்டையும் பார்த்துக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா த பெஸ்ட் ஆஃப் தி போத் worlds. Okay, she works in the city and lives in the country and get the best of the both world. Okay, she works in the city and lives in the country and get the best of the both world. வேற கண்ட்ரிலையும் வேலை செய்கிறாங்க, சிட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட் இல்லையா. By working from home we get enjoying the best of the both world. We can be with our kids and still the maintaining the professional writing career also. Okay,
அதாவது ஸ்பீக் ஆஃப் டெவில் அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்சனை பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த பர்சனே அந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி. ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து 5வது ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க 4 ஃப்ரெண்ட்ஸும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 5வது யாரை பற்றி பேசுகிறாங்களே அவங்களே வந்துடுவாங்க அப்படிங்களா. அதுதான் அப்போ அதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்பீக் ஆஃப் தி டெவில்னு சொல்லுவோம். பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள், திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் யூஸ்டு டு when a person you have just been talking about arrives. ஓகேங்களா. ஹாய் ஜான், ஸ்பீக் ஆஃப் தி டெவில். we were just talking about you. we were just talking, உங்களை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தோம், நீங்களே வந்துட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸ்பீக் ஆஃப் தி டெவில். how Peter doing? is he still working at? speak of the devil. here comes Peter. பீட்டரே வந்துட்டாரு. பீட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறாருன்னு கேட்டிருக்கும் போது பீட்டரே வந்துட்டாரு. அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்பீக் ஆஃப் தி டெவில்னு சொல்லுவோம். This expression is used when the person is being spoken about unexpectedly arrives. எதிர்பார்க்காத விதமாக அவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துடுது. அவங்கள பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பர்சனே வந்துடுறது. சரிங்களா. being spoken about unexpectedly arrives. Next, last idioms of ours, cut to the chase. கட் டு தி சேஸ்னா எப்போ வளவலன்னு பேசாத, பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேசு, என்ன பேச வரையோ கிளியராக ஒரே லைன்லேயே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதுதான் கட் டு தி சேஸ். ஓகே, டு கெட் தி பாயிண்ட் வித்தவுட் வேஸ்டிங் த டைம். பாயிண்ட்டாக என்ன சொல்ல வரையோ, வாப்பா இவ்வளோ டைம் இல்லை, நீ வளவலன்னு பேசுறதுலாம் கேட்கறதெல்லாம் எனக்கு கேட்க டைம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்வீங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் கட் டு தி சேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ ஃபினிஷ் மை டாபிக். ஓகேங்களா. என்ன கூட நீங்கள் சொல்லலாம் கட் டு தி சேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வாமா அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ we do not have much time, so please cut to the chase. அவ்வளோதான், டைம் இல்லைப்பா, ப்ளீஸ் கட் டு தி சேஸ். அந்த வேர்டை வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக சொல்லும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மெமரிஸில் வந்துட்டு நல்ல மண்டைக்குள்ளே ஏறும். சரிங்களா. அதுதான் அந்த வாயை திறந்து அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். கட் டு தி சேஸ். ஓகே, கட் டு தி சேஸ் அப்படின்னாக்கா மீனிங் கம் டு தி பாயிண்ட் வித்தவுட் வேஸ்டிங் த டைம். ஏதோ ஒரு டீச்சர் நின்றுருக்காங்க, 2 பசங்க வந்து இவனை பற்றி அவனை கொண்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் சார் சொல்கிறாரு, ப்ளீஸ் அவ்வளோதான் டைம் இல்லை, உன்னோட புராணத்தை கேட்கறதுலாம் எனக்கு டைம் கிடையாது, will you please come to the point அப்படின்னு சார் சொல்லுவார். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. அதுதான் சென்டென்ஸ். I don't have the much time, so just cut to the chase and tell me the problem. Okay.